असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो कितना सोहना दिन निकलिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लख लख मेरी शुक्र है कि ठंडक तो हैगी है पर हवा हल्की है कि काबिले बर्दाश्त है वरना साडा एरिया ऐसा वे कि बहुत शदीद हवावां आंदियां ने और साडा घर वैसे भी मैं तुहानूं कई दफ़ा दस्सिया पहाड़ी दे उपर है तो बहुत ज़्यादा सामने तो जी हवा आंदी है ना बिल्कुल कोई डक है ही नहीं है तो बड़ी शदीद हवा आंदी लेकिन अज दिन बड़ा अच्छा है कि हल्की हवा वे ठंडक का एहसास हो रहा वे लेकिन नाल जड़ा सूरज ने जड़ी चमका मारियां ना सवेरे सवेरे आके तो बड़ा चंगा पिया लगदा वे तो मैं बस निकल आई काम स्टार्ट करने तो पहले मैं क्या चलो हसबे मामूल तुहानूं यूके वैदर का दस दईए कि अज सोहनी सोहनी धुप निकली है अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा ते अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा अल्लाह सोने का सोहना सोहना दिन चढ़िया वे बड़ा ही खूबसूरत दिन कि असी हुण अज बनाण लगे हाँ दिन तो सोहना चढ़िया पर काम तो करने ने पर काम करन दा भी चंगा लगदा जदों धुप निकलदी है ना फिर तुसीं अपने अंदर एक ताजगी जी महसूस करदे हो तो बहरहाल असी अज बना रहे हैं जी लोबिया बनेगा साढ़े वाल मैनू बड़ा पसंद है अज काफ़ी दिन बाद दी वारी आई है नाल धनिया शनिया प्याज व्याज मैं कट के रख लेने हुण मैं सारी इहदी कटिंग करांगी ते नाल अज खरबूजा भी कटिया जाएगा ते नाल असी जिहड़े साडी टैबलेट्स ने कपड़े धोने वालियां खाली हो गया असी इहनूं रीफिल करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ मेरा तो दिल करता है हाथ च फड़ के ऐसा करता क्योंकि नरम नरम अंदर लिक्विड है तो बड़ा अच्छा लगता है तो बस मैं काम स्टार्ट करन लगी सा कि मैं क्या कि भी कटिंग वगैरह करा सारा चढ़ावां हांडी नाल असी चला रहे हैं जी मशीन धुप का फायदा असी चुकन लगे हाँ कि मैं क्या अज मशीन चला देवां मैं टैबलेट पा दी ये तो चलो जी असी हुण इहनूं चला देवांगे ऑन कर देंगे तो नाल जो तक मैं लसन प्याज छिलना में ना तो नाल साडे कपड़े धुल जाएंगे फिर असी इहनूं बाहर फोल देवांगे कपड़े वाली मशीन चल चुकी है हुण असी चला रहे हैं बर्तन वाली असी इहदे विच भी टैबलेट ला देंगे इनू भी चला देवांगे ताकि भी साडे नाल नाल ये भी काम खत्म हो ना जब तक असी उपर दे काम नबेड़ने ने यह भी हो जाएगा। इस तरफ मैं कढ़ के रखे सैलड का मेरे हसबैंड खाते हैं दोपहर में सैलड। बिस्मिल्लाह रहीम असी हुण हांडी चढ़ाण लगे हाँ जड़ा लोबिया वे मैं जिन्ने पानी च भिओया सी ना बस वही पानी ये पाया वे क्योंकि रात भर का भिजिया होया वे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा गलन में। लसन प्याज टमाटर 3 अदर मैं ये पाए ने टमाटर क्योंकि टमाटर छोटे सन तो मैं 3 पा ले अगर वड्डे होंदे तो 2 पाती तो 2 प्याज तो 1 लसन की पोथी तो वो जाएगा स्वाद अनुसार नमक तो जिन्ना तुसी मिर्च खाते हो उस हिसाब नाल मिर्च जाएगी और उस तो बाद जाएगी हल्दी। तो चलो जी सारिया चीज़ों तुसी इहनूं हिला देना चंगी तरह तो असी कुकर नूं कर देवांगे बंद इहनूं हिला के और फिर ये थोड़ा जिहा गलन का इंतज़ार करांगे सारिया चीज़ों के जदों गल जाणगियां फिर असी इहदी भुनाई करांगे। सारिया चीज़ों असी मिक्स करके और इन कुकर बंद कर देवांगे। अगर तुसी हांडी च पकाते हो तो लाजमी जी गल है कि फिर हांडी नूं हल्की अग ते छड्ड दोगे ताकि सारिया चीज़ां गल जाण। खीरे और गाजरां मैं छिल के रख लईआं ने हुण मैनूं कट्टांगी और मैं हुण आटा लैण चली हाँ स्टोर च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो जी असी देखने प्याज टमाटर लसन सब कुछ गल चुकिया वे प्रैशर इनू दे दिता सी और हुण असी इहदे विच शामिल कर देंगे जी ऑयल। ऑयल मैं बहुत घट पानी हाँ बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी हाँ क्योंकि ऑयल जिहड़ा उहदा अपना एक फ्लेवर भी हुंदा वे खूबसूरती भी हुंदी है हांडी बड़ी सोहनी भी लगदी है पर फिर बहुत ज़्यादा जड़ा ना फिर मेरे हसबैंड की तबीयत ठीक नहीं है ना उन्होंने वास्ते फिर मैनू थोड़ा जिहा हाथ रोक के हौला हाथ रख के परहेजी टाइप का खाना बनाना पैंदा वे सानू तो इस तो फिर करके बहुत ज़्यादा ऑयल में शामिल नहीं किया। यदि असी करांगे भुनाई हांडी साडी भुजदी जा रही है तो वो मरहला आ गया वे जिहड़ा शब्बीर हुसैन साहब नूं बड़ा पसंद है यह वाली मरचां उन्होंने कहा तुहाडी हांडी विच ना सब तो सोहना जिहड़ा मैनूं पार्ट लगदा वे ना
ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮੇਮਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚਟਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਛਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਸਮਝੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਭੁਜੀਆ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਇਲ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਜੂਲੀਅਨ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਦੀ ਨੀ, ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ, ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ। ਗਰਮ ਲੋਬੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਨਾ ਲੋਬੀਆ, ਮੈਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਕਿ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਂਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਮਿਕਸਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਬੇੜਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੋ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਦੀ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਾਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਈ। ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਕੌਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌਲਾ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ
कि असी हम सोहने सोहने कॉमेंट पढ़िए ताड़े। ते हरप्रीत ने लिखिया भी साड़ी जड़ा शॉर्ट असी लाया सी पकौड़ियां दा, उन्होंने कहा भी बड़ा यम्मी है, लुक्स यम्मी है तो डिलीशियस भी पे लगते हैं। तो बड़ा उन्होंने लव्स भेजे ने ते नाल हार्ट भेज दिते ने। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कि तुसी साड़ी वो वाली वीडियो तो देखते ही देखते हो, तुसी जड़ा नाल जड़ा वे ना की कहते ने शॉर्ट्स भी देख लेंदे हो मेरे, और उत्ते भी तुसी ज़रूर कॉमेंट कर दो। अल्लाह की करा इहदा मैं इलाज की करा। तो तुम सारिया मैं एक होर भी गल दस रही थी कि वट्टी मूँह तो जो कलर बहाया सी ना वो मैं ला लिया सी परसों, तो वह ज़रा रंग नहीं चढ़िया, बल्कि मेरे बाल होर ही कुछ होर दा भी कुछ होर बन गया, कलर आया ही नहीं और अजीब जहा हो गया। तजर्बा नाकाम रहा मेरा, तो ठुस हो गया माजा ठुस हो गया, कलर ज़रा चंगा नहीं सी मेरे कलर का, हेयर का अजीब जहा कलर हो गया, मज़ा नहीं। मैं डार्क ब्राउन लानी होनी है, डार्क ब्राउन ही मंगाया सी, लेकिन इन्होंने डार्क ब्राउन कुछ अजीब ही शेड सी क्यों मेरे मजीद मेरे तबाही फेर गया। लेकिन चलो हम कुछ दिन बाद असी दोबारा ला लाँगे, दूसरा कलर ला लाँगे, पर एवे कि मज़ा नहीं आया। हाँ हाँ तो जरा जी उस्मा कहते पे ने मिठा बंद हो गया भी साडा ते बस तुसी सलामत रहो, खाते रहो, पीते रहो मिठे मिठे ते ज़बरदस्त मिलाप। बहुत शुक्रिया उस्मा। अज उस्मा ने थोड़ा छोटा जहा कॉमेंट किया वे, लेकिन एवे कि उस्मा की वजह बड़िया यादां होंदियां ने इस हवाले के नाल। बहुत शुक्रिया उस्मा। तो नाहिद ने कहा ज़बरदस्त पकौड़े, तो लाइबा ने हसबे मामूल दिल भेज दिता भी सानू, लाइबा के दिलों का ढेर ला देंदी है। तो इन्ना कहते पे ने सो यम्मी ते लजीज हलवा बनाया है, देखकर ही अंदाज़ा हो गया है कि मज़ेदार है, यम्मी। ओए होए होए बहुत अच्छा लग गया। इन्ना तो मेरे कोल होंदे ना तां मैं खवांदी कि तुम लो भी चखो खावो, पर है भी मसला होना दूर दे, लेकिन चलो फिर भी असी देखते लेने ना एक दूसरे दे नाल शेयर कर लेने चीज़, अपनी यादां शेयर कर लेने, तो तुहानूं अच्छा लग्या तो बहुत शुक्रिया जी तुहाडी मुहब्बतां दा। तो उस तो बाद जी आ गया वे फरीहा खान, उन्होंने भी हलवे की बड़ी तारीफ की है, तो उन्होंने कहा कि वाह अभी यम्मी हलवा, तो आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुहाडे ब्लॉग्स में बड़ा लव करनी है, तुहानूं ते देखनी है तुहाडे ब्लॉग्स। तो उन्होंने पूछा कि तुसी कित्थों दे हो, तो बई असी की कहते ने हम तुहानूं दस रहे हैं, थोड़ी तफसील नहीं दसना पेगा फरीहा कि असी वैसे पिछों तो असी सियालकोट दे ते सियालकोट दे, लेकिन है कि जिंदगी का कुछ हिस्सा असी कराची गुजारिया, फिर कुछ हिस्सा असी जड़ा वे हैदराबाद गुजारिया, हुण असी इत्थे आ गए तो मुख्तलिफ जगह पर घूमते रहे हैं। लेकिन जड़ा जड़ होंदी कहते जो जड़ होंदी है वही पिछा होंदा वे, ते अपनी जड़ बुनियाद नूं कदी भी भुलना नहीं चाहिए इंसान नूं। भावें तुहाडा ताल्लुक किसी छोटे जे पिंड नाल भी होवे ना, उत्ते तुहानूं फखर करना चाहिए वे, छोटी जी जगह ते होवे, क्योंकि इंसान वही है जो अपने जड़ बुनियाद नूं नहीं भुलदा। साडे बड़ियां ने यही सिखाया कि अपने पिछा कदी भी इंसान नूं नहीं भुलना चाहिए। तो असी जी सियालकोट दे हाँ, सियालकोट शहर में ही इतफाक है साडा घर सी। हुण तो शहर के बिल्कुल ही पहले भी शहर के अंदर ही सी, जो मेन सियालकोट शहर सी ना, वो अंदर ही सी जगह। हुण तो बहुत ही गुंजान जगह हो गई है, तो मजीद शहर के अंदर असी आ गए हैं। तो दादकिया का घर उत्थे ही है, जो कभी जाना होंदा है तो असी जरूर उत्थे जाने, चक्कर लाने। और मेरी पैदाइश भी सियालकोट की है। तो चलो जी तुहानूं असी दस दिता कि असी सियालकोटी। वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया सियालकोटिया। तो मैं जरा ना राफे नूं अक्सर यही कहनी है, क्योंकि राफे का नानका ते राफे का दादका अद्धा दादका की कहते ने जड़ा सियालकोट का वे, तो नानका तो पूरा ही उहदा सियालकोट का वे, तो दादकिया वालों दादी सियालकोट दी। तो इस तो फिर मैं उन्होंने मुंडिया सियालकोटिया ही कहनी है, जो भी कहनी है ना उन्होंने मुंडिया सियालकोटिया कहनी है। तो बड़ा हसदा वे इस चीज़ से, वे मुंडिया सियालकोटिया। तो नसीमा डार कहते पे ने लवली व्लॉग सूजी हलवा यम्मी, तो बड़ा भी उन्होंने बड़ा पसंद आया। बहुत शुक्रिया नसीमा। कि लगता भी तुम सारे दोस्तों एक दिन इकट्ठा करना पेगा, मैं हलवे का दिगड़ा व्डा सारा अपनी अम्मी की कढ़ाई सी ना वड्डी सारी पित्तल की, वो बना के तुम सारिया खवाना पेगा। तो काश करी ऐसा मौका आ जाए साड़ी जिंदगी कि मैं गरम गरम हलवा बनावा और तुसी सारे मेरे नाल बेड़े च बैठे हो, असी सारे खाइए। शायद करी साइंस इन्नी तरक्की भी कर ले कि इतों ही पकाओ तो ही पा के तुम पेश कर दो कि लो भी टेस्ट करो। ऐसी शायद कोई टैक्नोलॉजी कभी आ ही जाए।
देखो आगे आगे देखिए होता है क्या। ਤੇ ਬਈ इस्माइल बेग साहब पे कहते हैं कि राफिल को तीसरी पोजीशन लेने पर मुबारक हो। वैसे जमात में कुल कितने बच्चे हैं? बहुत शुक्रिया इस्माइल बेग साहब कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਰਾਫੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20-25 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਦਰਸੇ 'ਚ। ਖਾਸਾ ਅੱਛਾ ਮਦਰਸਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ दीनी तालीम हदीस वगैरह सारा दसते हैं। और उस तो बाद ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਛ ਉਰਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਫੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਮਦਰਸਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, 7:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਬਰਨ ਨੇ ਇਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ दीनी तालीम ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਅਗਰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਾਰਿਸ ਔਰ ਮਸਾਜਿਦ ਖਾਸੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਕੋ ਰੈਸਟੋਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਆਮ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਬਰਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੰਗ ਲੇਡੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਹਾਰਾ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਯੰਮੀ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਵ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਓ ਯੰਮੀ ਹਲਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਦਿਲ ਸ਼ੇਲ ਤੇ ਬੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੋਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਲਵਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਹਲਵਾ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਤੇ ਵਜੰਤੀ ਮਾਰਾ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਏਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਗੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ बुढ़ा मिल गया। मैं क्या, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਖਲਾਕਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। सब जो गए बाग मेरा बुढ़ा भी चला गया, सब तो गए बाग। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਅੱਛਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਲਤ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਲਾਈਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ लिखिया शमा चौधरी आए ने। शमा चौधरी कहते पे ने कि बजुर्गों के पास नॉलेज होंदी है, उन्होंने कोल एक्सपीरियंस होंदा वे, ज़्यादा होंदा वे, उन्होंने जिंदगी गुजारी होंदी है। तो इस तो वो जो ना बेहतर फैसला कर सकते हैं तुहाडे वास्ते। जो परसों पूछिया सी ना कि दसो बई केड़ी गल ठीक है, मैनू तो कुछ समझ नहीं आती कि कदी यह गल ठीक लगती है, कदी इस तरह। तो शमा ने भी वही कहा कि उन्होंने को ज़्यादा तजुर्बा होंदा वे, उन्होंने को एक्सपीरियंस होंदा वे, तो वो फिर तुहाडी सही फैसला करते हैं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इस तरह बजुर्ग फैसला करन, लेकिन बच्चों की राय को भी थोड़ी अहमियत देनी चाहिए है, उन्होंने भी पुछ लेना चाहिए। वो तो बिल्कुल तुसी ठीक आख्या शमा कि पहले जमाने से खैर बच्चे ही ऐसे सन ना कि माँ बाप ने जिथे तय कर दिता उन्होंने चूं चरा नहीं करनी, पता ही नहीं होंदा सी कि असीं किहदे लड़ लग जाना, कि सानूं कित्थे बन के गावां कि कुड़ियां नूं ते कहंदे सर गावां ने ते आ जिहड़े पता नहीं किहड़े खूटे ना जाके इन्हां ने बज जाना विचारियां। एक तो इत्थों रस्सी खुलनी है, अगली जगह जाके रस्सी वो जड़ी है ना वो नवे खूटे ना बज जानी है। तो इस तरह फिर बच्चियां दे भी नसीब होंदे सन, माँ बाप कर देंदे हुंदे सन जो उन्होंने समझ लगता सी। लेकिन अजकल जड़ा वे बहुत ज़माना बदल गया, तो बच्चों की राय लेना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अजकल बच्चे भी लड़के भी जड़े साफ दसते हैं कि सानू इस तरह का हम सफ़र चाहिए वे। तो कुड़ियां भी दसदियां ने कि भी सानू इस साड़ी चॉइस है। सानू कुड़ियां की ज़्यादातर चॉइस मैं देखी है कि तुहानू लॉन्ग ड्राइव पर लैके जावे, तुहानू होटलिंग करावे, अच्छे अच्छे कपड़े लैके देवे, चंगी जी गड्डी होवे उहदे कोल, ते बस की कहते हैं असी रल के रील पाया करिए, घूमीए फिरीए, तो असी अपनी रीलां पोस्ट करिए, तो उन्होंने एक तसव्वुराती जिंदगी हर बंदा जी रहा। इस तरह मुंडे नूं भी चाहिए कि सानू बई चुलबुली लड़की चाहिए है और फैशनेबल चाहिए है, और इस तरह अजकल बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ बच्चे हले भी ऐसे ने जो कहते हैं कि सानू सादी घरेलू बच्ची चाहिए। वही है ना कि हर बंदे की अलग सोच है। तो हुण ज़्यादातर घरां विच इस तरह ही हुंदा वे कि बच्चियां को पूछ लिया जाता है भी तुहानू किस किस्म की बच्ची चाहिए, ताकि असीं उहो जी ढूंढीए फिर कि भी तुहानू। तो फिर बच्चा दसदा है कि मैं जॉब करवानी है, मैं नहीं करवानी, मैंने जॉब वाली चाहिए। इन्ना ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना। तो वो फिर अगर ज़बरदस्ती दे जड़े हुंदे ना, ज़बरदस्ती तो मुराद है कि जिवें बगैर उहदे पुछे तो मिजाज और तुहाडा जिहड़ा सोच मुख्तलिफ होंदी है ना, फिर जिंदगी खासी मुश्किल हो जाती है। फिर वो पहले ज़माने की औरत वही गल आ जाती कि पहले ज़माने की औरत जिहड़ी है ना छाल मार के हर जगह पहुँच जाती, वो हर जगह पहुँचती, चाहे मेहनत की गल होवे, चाहे वो हुनर की गल होवे, चाहे वो की कहते ने सबर की गल होवे, वो पहले ज़माने की औरत हर जगह तुहानू मिल जाएगी। तो वो फिर पहले ज़माने की औरतां बच्चियां जिस तरह शादियां माँ बाप कर देंदे सन, चुप करके गुजारा कर दियां सन, और इस तरह आवाज़ नहीं उठा सकती सन बच्चियां। लेकिन अजकल दौर बदल गया, तो इस तो तुसी पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे की देखो कि उन्होंने रुझान किस तरफ है, वैसे ही रिश्ते तलाश करो। अगर तुसी खुद भी करने ने ना
ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਨੀ ਹਮਾਂਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਊਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁੱਖ ਉਸ ਤਰਫ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਦੀਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਈ, ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੜਗੜ ਗੜਗੜ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੀਓ ਸ਼ਰਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਟੁਪਕ ਟੁਪਕ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਔਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਬਈ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤੇ नाहिद कहते पे ने अस्सलाम वालेकुम बाजी, आलू गोश्त की रेसिपी बहुत उम्दा है, हमारे घर में बिल्कुल ऐसे ही बनती है। जिन बच्चों की तरबियत में घर के बुजुर्ग भी शामिल हों वो बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि तजुर्बे से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक आख्या तुसी नाहिद कि बई तजुर्बे तो वड्डा कोई उस्ताद नहीं जे होंदा। तो उज़मा कह रहे हैं कि आप सही कह रही है, मेरा रिश्ता भी ऐसे हुआ। मेरे नाना और मियाँ के दादा बचपन के दोस्त थे। फिर नाना अबू की वफात तो बाद मेरे मियाँ उन्होंने रिश्ता मंगिया। फिर वो लाला कहते सन असी उन्होंने फिर मेरे रिश्ता मंगिया। तो मैं नाना की लाडली सा, तो फिर मैं गल्लां शल्लां करनी सा उन्होंने बड़ियां। तो फिर उन्होंने सैकेंड ईयर से मेरा रिश्ता मंगिया, पर मेरी अम्मी ने मना कर दिता। पर फिर मेरे कि कहते फौत हो गए हो नाना जी। तो फिर मेरे ससुर ने मेरे अबू नूं कदी कदार सलाम दुआ होंदी सी ना, तो फिर दोबारा मतलब उन्होंने रिश्ता मंगिया। मेरी अम्मी उत्थे करना नहीं चाह रहे सन कि मैं उत्थे नहीं करना, कि थोड़े सख्त गिर तबीयत दे लोग। तो पर उन्होंने फिर मेरे एक दिन मेरे हसबैंड ने मुलाकात हुई मेरे वालिद की। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने दसिया कि बई जमीना जमूना सारिया बेच दित्तियां ने, साढ़े दादे दूदे दियां सन, सारिया ने बेच वट लईयां ने, तो साढ़े कोई असी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले हैगियां सन जमीन। तो मेरे अब्बू नूं इन्नी गल चंगी लगी, उन्होंने घर आके कहा कि भी असी उत्थे रिश्ता करना वे, उन्होंने दस दवो कि भी मुंडे ने साफ सच दस दिता है, तो सच कबूल वाला। तो उन्होंने फिर कहा इस तरह मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरे साढ़े दोनों के उन्होंने कहा मिजाज मशरिक और मगरब की तरह सन, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रैल शादी में 30 साल हो जाने ने, पता ही नहीं चलिया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल कैसे गुजर गए, कल की बात लगती है। उन्होंने कभी अपनी मर्जी मुझ पर नहीं ठोसी और मैंने हर सरगर्म में खुलूस से नीयत से साथ देने की कोशिश की। इस तरह रिश्ता इत्थे तक पहुँच गया। मैं पा के गई सा कपड़े उपर नहाने वास्ते और दिन बड़ा अच्छा वे। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। लो भैया देख लो साढ़े कपड़े धोते हुए। असी की कहते हाँ थोड़े जे बस रह गए ने, तो थोड़े जे हो जाएंगे। तो अज मेरा दिल कर रहा है कि अगर मैं जल्दी फारिग हो गई ना, तो मैं कमाल भाई के घर हो के आवा, मौसम अच्छा वे, तो चलो पड़ोसियों वाल सलाम दुआ करके आनी चाहिए है। तो अज हम देखो अगर मैं फारिग हो गई जल्दी, क्योंकि हले भी मेरा कुछ कम बाकी है, फ्लोर क्लीन करना भी मैं, तो असी थोड़ा जहा कम बाकी है, तो फारिग हो गई फिर मैं हो के आवाँगी। तो चलो जी फिर मिलने तुहानूं एक नवीं गल दे नाल, नवीं याद दे नाल, ते मिलने। कमेंट करना तुसीं भुलना नहीं है, फिर तुसीं कमेंट करोगे तो साढ़े अगे दे जिहड़े सारे मामला चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तेरा